IELTS trainers from IELTS Academy. Good morning. Okay, so we are welcoming you all for today's live session. So IELTS Academy ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സും ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ ലൈവ് സെഷൻസും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്സ്, ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് റിവ്യൂസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ റിസീവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So as per the request of many IELTS aspirants who are wishing to study abroad or to work abroad, എല്ലാവരുടെയും റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം നമ്മളിപ്പോൾ ലൈവ് സെഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And all the live sessions are taken by the expert IELTS trainers in IELTS Academy. And they are conducting different live sessions upon all these 4 modules: reading, writing, speaking and listening. So once again I welcome you all to today's live session. Good morning all. So I'm waiting here for your responses and comments. Okay, good morning Dhanya. Very happy to see you all in this comment session. Good morning Kabir. Okay, so we can start this day with a positive eye. നല്ലൊരു പോസിറ്റിവിറ്റിയോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വിത്ത് അനദർ ലൈവ് സെഷൻ. Okay, so every modules are carried out by expert trainers in IELTS Academy. One more comment. Good morning Jijna. Good morning Princey. A warm good morning to all. Welcome to you all. Good morning Geeta. A very warm good morning to today's live session. So we can together learn more about all the 4 modules. I welcome you all IELTS aspirants as well as students. Okay, so let's begin today's live session. So I am Devika, one of the IELTS trainers in IELTS Academy. So today I am going to conduct reading live session. So നമ്മുടെ IELTSലെ എല്ലാ മൊഡ്യൂൾസും ഇപ്പോൾ കവർ ചെയ്തു വരികയാണ്. Okay, so today we are starting our live session on IELTS Reading. നമ്മൾ ഇന്ന് IELTS റീഡിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈവ് സെഷൻ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. So I expect more and more responses and positive comments from you. If you have any queries, any doubts, you can ask. You can comment in the comment section. I'm very much eager to see you all in the comment section. I'm very happy to see you all
hearing my words. Okay, so we can start our reading session. So let's begin our reading session with a quote from Dr. Seuss, and Dr. Seuss is an American author, and here are many books. He's a renowned American writer, a renowned author. Okay, so the quote here is, the more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you will go. Okay, once again the quote. The more that you read, the more things you will know. നമ്മൾ എത്രത്തോളം വായിക്കുന്നു, വായനാശീലം എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും, ദ മോർ തിങ്സ് യു വിൽ നോ, കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദ മോർ ദാറ്റ് യു ലേൺ, ദ മോർ പ്ലേസസ് യു വിൽ ഗോ. എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ അതിനെ പഠിക്കുന്നു, എത്രത്തോളം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, എത്രത്തോളം നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്യുന്നു, ദ മോർ പ്ലേസസ് യു വിൽ ഗോ, അത്രത്തോളം ദൂരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, നമ്മളുടെ ഡ്രീമിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു വരും. So this is a famous quote by one of the renowned authors in American literature, that is Dr. Seuss. So we can start with our live session with this quote. So ഈ ഒരു കോട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒന്നുമില്ല, റീഡിങ് ഈസ് ദി കീ ടു സക്സസ്. റീഡിങ് മേക്സ് എ പെർഫെക്റ്റ് മാൻ. ഓക്കെ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് രാജേശ്വരി. സോ റീഡിങ് ഇസ് എ കീ ടു സക്സസ്. റീഡിംഗ് ആണ് സക്സസ്സിലേക്കുള്ള ഒരു കീ, ആൻഡ് റീഡിംഗ് മേക്സ് എ പെർഫെക്റ്റ് മാൻ. ഓക്കെ, സോ നമുക്കറിയാം റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്കൂൾ ടൈം മുതലൊരു സ്കൂൾ ഡേയ്സ് തൊട്ടേ നമുക്കൊരു എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് മടിയുള്ളൊരു കാര്യമാണല്ലേ റീഡ് ചെയ്യുക എന്നത്. സ്പെഷ്യലി ഒരു ഹോൾ ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ ചാപ്റ്റേഴ്സ് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതൊരു ഹെസിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും, കുറച്ച് മടിയായിരിക്കും നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ ആ ഒരു ശീലം. ബട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ശീലം വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു IELTS reading, we have to read, or we have to dealt with different kinds of passages. So today we are losing the habit of reading, and the extensive attention span needed for it is getting rare with the changing times. ഇന്ന് ഈ ഒരു ഹാബിറ്റ് ഓഫ് റീഡിങ് തന്നെ ഡേ ബൈ ഡേ ഡിക്രീസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ദി എക്സ്റ്റെൻസീവ് അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ നീഡഡ് ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് റെയർ വിത്ത് ദി ചേഞ്ചിങ് ടൈംസ്. അതേപോലെ റീഡിങ്ങിനോടുള്ള ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് തന്നെ ഡേ ബൈ ഡേ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റീഡിംഗ് ഉണ്ട്. റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാം, ജസ്റ്റ് സ്കിമ്മിങ്, സ്കാനിങ്, തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രാക്ടീസ് ടിപ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഡേ ബൈ ഡേ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു നോവൽസ്, ബുക്സ്, ജേർണൽസ് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഒരു ഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ എന്തായിരിക്കും, നമ്മുടെ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറിലെ ആർട്ടിക്കിൾസ്, ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ചുകൊണ്ടാണ്. സോ വി ആർ ഡെൽറ്റ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡേ ബൈ ഡേ. However, the IELTS reading test needs a methodical, quick and efficient approach to reading that too in English and non-native language you might not be comfortable with. Okay? So IELTS reading test, when coming to IELTS reading test, it needs a methodical, quick and efficient approach to reading. അവിടെ ഒരു ക്വിക്കായിട്ടുള്ള, ഒരു മെത്തോഡിക്കലായിട്ടുള്ള, എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ദാറ്റ് ടു ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ്, ആസ് വി നോ, ഇറ്റ്സ് എ ടാർഗറ്റ് ലാംഗ്വേജ്, ഇറ്റ്സ് എ നോൺ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് യു മൈറ്റ് നോട്ട് ബി കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത്. ഓക്കെ, മൈറ്റ് നോട്ട് ബി കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത്, ബട്ട് വി ക്യാൻ കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത്. ഓക്കെ, സോ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടാർഗറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. സോ ഒരു നോൺ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്, ബട്ട് വി ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് മച്ച് കംഫർട്ടബിൾ. അതിനുവേണ്ട സ്കിൽസും കാലിബറും എല്ലാം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും
ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സക്സസ്സിലേക്കുള്ള ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. ബട്ട് വി ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി അച്ചീവ് ഇറ്റ് ഇഫ് വി ഹാവ് ദി സ്കിൽസ് ആൻഡ് കാലിബർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആ ഒരു സ്കിൽസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് അതിനുള്ള കാലിബർ ഉണ്ട്. ബട്ട് വി ഹാവ് ടു നേർച്ചർ അവർ സ്കിൽസ്. നമ്മളുടെ ആ ഒരു സ്കിൽസും കാലിബറും ഒക്കെ നമ്മൾ തന്നെ നേർച്ചർ ചെയ്ത് എടുക്കണം. ഓക്കെ, വൺ മോർ കമൻറ്റ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് മനു. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്കിൽസ് നമ്മൾ തന്നെ നേർച്ചർ ചെയ്ത് എടുക്കണം. വി ഹാവ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ അവർ സെൽസ്, വി ഹാവ് ടു നേർച്ചർ അവർ സെൽസ്. IELTS when coming to IELTS all the 4 modules, ഈ റീഡിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ, റൈറ്റിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ, സ്പീക്കിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ, ലിസണിങ് ആയിക്കോട്ടെ, all these 4 modules എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ 4 ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കിൽസ് ആണല്ലേ. ഈ ഒരു സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു സ്കിൽസ്, നമ്മളുടെ സ്കിൽസ് നമുക്കേ അറിയുള്ളൂ. ബട്ട് വി ഹാവ് ടു നേർച്ചർ അവർ സ്കിൽസ് അല്ലേ. നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്കിൽസ് നമ്മൾ തന്നെയാണ് നേർച്ചർ ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് രാഖി, വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്കിൽസ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, നമ്മളാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ഒരു സ്കിൽസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു നേർച്ചർ ദാറ്റ് സ്കിൽസ്. ആ ഒരു സ്കിൽസ് നമ്മൾ നേർച്ചർ ചെയ്ത് എടുക്കണം. ഓക്കെ, ആ ഒരു സ്കിൽസ് നമ്മൾ നേർച്ചർ ചെയ്ത് എടുക്കുക. അതിലൂടെ നമുക്ക് സക്സസ്സിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കുറച്ചാക്കി ഷോർട്ടാക്കി നമുക്ക് ആ ഒരു സക്സസ്സിലേക്ക് എത്രയും നമ്മൾ ഒരു ഗോള് എന്താണ്, നമ്മളൊരു ഗോള് ഇൻ ഓർഡർ ടു പെർസ്യൂ അവർ ഗോൾ വി ഹാവ് ടു വർക്ക് ഹാർഡ് അല്ലേ. നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് വേണം. ഗുഡ് മോർണിംഗ്, വൺ മോർ കമൻറ്റ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് രമ്യ, വെൽക്കം ടു ടുഡേയ്സ് ലൈവ് സെഷൻ. സോ ഈ ഒരു നോൺ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജായ ഇംഗ്ലീഷിനെ നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ടാർഗറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്, നമ്മുടെ സോഴ്സ് ലാംഗ്വേജ്, നമ്മുടെ മദർ ടങ് അല്ലാണ്ട്. സോ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി, നമ്മുടെ സോഴ്സ് ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ മദർ ടങ് അല്ലാണ്ട് വേറൊരു ലാംഗ്വേജ്, ഒരു ടാർഗറ്റ് ലാംഗ്വേജ് കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. സോ ഇഫ് യു വിഷ് ടു പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു പ്ലാൻ ടു മൂവ് അബ്രോഡ്, നമുക്ക് അബ്രോഡിൽ എസ്പെഷ്യലി ദ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് കൺട്രീസ്, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു വിഷ് ടു മൂവ് അബ്രോഡ്, ടു സ്റ്റഡി അബ്രോഡ്, നമ്മൾ IELTS ആണ് സോ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ ഈ ഒരു 4 modules വി ക്യാൻ ഡെൽറ്റ് വിത്ത്. നമുക്ക് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ്, ഡോണ്ട് ലൂസ് യുവർ കോൺഫിഡൻസ്, നമ്മുടെ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമ്മൾ ലൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ, ആ ഒരു മോട്ടീവ് നമ്മളെപ്പോഴും, ആ ഒരു തോട്ട് ഓഫ് 3 അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു മോട്ടീവ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ബിലീവ് ചെയ്യുക, നമ്മളിൽ ബിലീവ് ചെയ്യുക, നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ IELTS എല്ലാ ലൈവ് സെഷൻസിലും അല്ല എല്ലാ ക്ലാസ്സസിലും പറയാറുണ്ട്. എന്താണ് IELTSൻ്റെ ഫുൾ ഫോം? ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. IELTS, the International English Language Testing System, opens doors to the world for people who want to study abroad, work, or simply migrate to countries where English is the main dialect of communication. So, International English Language Testing System, അഥവാ IELTS, opens doors to the world for people who want to study abroad. നമുക്ക് ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ആ ഒരു വൈഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്കുള്ള ആ ഒരു ഡോറ് നമുക്കിവിടെ ഓപ്പൺ ആവുകയാണ്. In order to study abroad, if you want to study abroad or if you wish to study abroad, work, or simply migrate to countries where English is the main dialect of communication. Okay, so English speaking countries, if you want to study abroad, എബ്രോഡിൽ നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, വൈഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് തുറന്നു തരുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് IELTS അഥവാ ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്ലൈ ഗെയിമിംഗ്, വൺ മോർ കമൻറ്റ്സ്. Very happy to see you all in this comment session. Very happy to see you all hearing my words. Okay, so we can continue. IELTS has a certain goodwill worldwide and is a respected medium for judging the applicant's complete English language proficiency on the basis of his or her listening, reading, writing, and speaking skills. As I already mentioned, IELTS has a certain goodwill worldwide and is a respected medium for judging the applicant's complete English language proficiency
ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ മെയിൻലി ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി ആണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഹിസ് ഓർ ഹർ ലിസ്ണിംഗ്, റീഡിംഗ്, റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽസ്. ഈ ഒരു 4 സ്കിൽസ്, ലിസ്ണിംഗ്, റീഡിംഗ്, റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽസ്, ഈ ഒരു 4 സ്കിൽസിൻ്റെ പ്രൊഫിഷ്യൻസി ആയിരിക്കും. ഈ 4 സ്കിൽസിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു പ്രൊഫിഷ്യൻസി അവിടെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് വെൻ കമ്മിങ് ടു IELTS. So it is a respectful medium for judging the applicants' complete English language proficiency. Okay, when coming to IELTS reading purpose, okay, IELTS reading in the purpose endana. So എല്ലാ modules-ilum each modules have certain purposes. The IELTS reading test evaluates a wide range of your reading skills. നമുക്കറിയാം IELTS റീഡിംഗ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ റീഡിംഗ് സ്കിൽസിനെയാണ് അവിടെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ റീഡിംഗ് സ്കിൽസാണ്. ഓക്കെ, വൺ മോർ കമൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാറാമ ബിനു, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ്. The IELTS reading test evaluates a wide range of your reading skills. So, ഈ reading skills ആണ് evaluate ചെയ്യുന്നത്. Reading skills എന്ന് പറയുമ്പോൾ there are certain factors that included in this reading skills. ഈ ഒരു reading skills എന്ന് പറയുമ്പോൾ there are different factors that is included. So, the first point or the first factor included in reading skills is that, okay, good morning Grace. The first point that we are going to look on is efficiency in grasping the general sense of a passage. So the first point endana allengil the first reading skill that we are going to evaluate is efficiency in grasping the general sense of a passage. ഒരു പാസേജ് തന്നാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഈ ഒരു IELTSൽ വി ഹാവ് ഡെൽറ്റ് വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡെൽറ്റ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പാസേജസ്. 3 സെക്ഷൻസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പാസേജസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് പാസേജസും ഡെൽറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദി എഫിഷ്യൻസി ഇൻ ഗ്രാസ്പിംഗ് ദ ജനറൽ സെൻസ് ഓഫ് എ പാസേജ്. ജനറൽ സെൻസ് ഓഫ് എ പാസേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വാട്ട് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഡെപിക്ട്സ്? Grasping the general sense of a passage. എന്താണ് grasping the general sense of a passage means? General sense means ഒരു ഓവർവ്യൂ, ഒരു ജനറൽ വ്യൂ. ഒരു പാസേജിൻ്റെ ജനറൽ വ്യൂവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയയാണ് ജനറൽ സെൻസ് ഓഫ് എ പാസേജ് കൊണ്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എഫിഷ്യൻസി ഇൻ ഗ്രാസ്പിംഗ് ദി ജനറൽ സെൻസ് ഓഫ് എ പാസേജ്. സോ നമ്മുടെ റീഡിംഗ് സ്കില്ലിൽ ആദ്യം വേണ്ട പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കില്ലാണ് എഫിഷ്യൻസി ഇൻ ഗ്രാസ്പിംഗ് ദി ജനറൽ സെൻസ് ഓഫ് എ പാസേജ്. ഒരു പാസേജ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാസേജ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഗ്രാസ്പ് ദി ഓവറോൾ ഐഡിയ ഓർ ഓവർവ്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പാസേജ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു ജനറൽ വ്യൂ എന്താണ് ആ ഒരു പാസേജ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓവറോൾ ഐഡിയ ഒരു ഓവർവ്യൂ ആയിരിക്കണം. അതിനുള്ള എഫിഷ്യൻസിയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റീഡിംഗ് സ്കിൽ, ദ ഫസ്റ്റ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. വെൻ കമ്മിങ് ടു IELTS റീഡിംഗ് ടെസ്റ്റ്, ദ ഫസ്റ്റ് മേജർ റീഡിംഗ് സ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഓർ ഇസ് എഫിഷ്യൻസി ഇൻ ഗ്രാസ്പിംഗ് ദി ജനറൽ സെൻസ് ഓഫ് എ പാസേജ്. ഒരു പാസേജിൻ്റെ ജനറൽ ഐഡിയ ഓർ ഓവർവ്യൂ മനസ്സിലാക്കുക. അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ഒരു പാസേജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്യുക. അതൊന്ന് ആ ഒരു പാസേജ് വായിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു മനസ്സിലാവും നമുക്ക് എന്താണ് വാട്ട് ദിസ് പാസേജ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഓർ വാട്ട് ദിസ് പാസേജ് ഡെൽറ്റ് വിത്ത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ആ ഒരു പാസേജ് വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യണം. എന്ത് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യണം? ആ ഒരു ഓവർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ സെൻസ് ഓഫ് എ പാസേജ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ദിസ് പാസേജ് ഡെൽറ്റ് വിത്ത്, എന്ത് ഐഡിയയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ പറ്റിയാണ്, എന്ത് ടോപ്പിക്കാണ്, വാട്ട് ടോപ്പിക് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പാസേജ് മെൻഷൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു പാസേജ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്, എന്ത് പെർട്ടിക്കുലർ ഐഡിയ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് മെയിൻ ഐഡിയ, എന്ത് ഓവർവ്യൂ ആണ് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആവുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ക്വിക്നെസ് ഇൻ റീഡിംഗ് ഫോർ ദി മെയിൻ ഐഡിയാസ്. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വിക്നെസ് ഇൻ റീഡിംഗ് ഫോർ ദി മെയിൻ ഐഡിയാസ്. ഓക്കെ,
മെയിൻ ഐഡിയാസ് ജസ്റ്റ് ക്വിക്കായിട്ടൊന്ന് റീഡ് ചെയ്യുക. ക്വിക്നെസ് ഇൻ റീഡിങ് ഫോർ ദി മെയിൻ ഐഡിയാസ് ഓർ ക്വിക്നെസ് ഇൻ സെർച്ചിങ് ഫോർ ദി മെയിൻ ഐഡിയാസ്. ഈ മെയിൻ ഐഡിയാസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്? സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്കൊരു പാസേജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു റീഡിങ്ങിലൊരു പാസേജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഹലോ ആകാശ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു പാസേജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ആ ഒരു പാസേജ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് ജനറലായിട്ട് എന്താണ് ഒരു ഓവർവ്യൂ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ദെൻ യു ഹാവ് ടു അല്ലെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ക്വിക്നെസ് ഇൻ റീഡിങ് ഫോർ ദ മെയിൻ ഐഡിയാസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പാസേജ്. ആ ഒരു പാസേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു റീഡിങ്ങിൽ ആ ഒരു ക്വിക്നെസ് നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. ഈ ക്വിക്നെസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഫോർ ദി മെയിൻ ഐഡിയാസ്. ഈ ഒരു മെയിൻ ഐഡിയാസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ബൈ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദി കീവേഡ്സ്. നമുക്ക് കീവേഡ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മെയിൻ ഐഡിയാസിനെ നമുക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദെൻ എബിലിറ്റി ടു റീഡ് ഫോർ ഡീറ്റെയിൽസ്. നമുക്ക് ആ ഒരു പാസേജിൻ്റെ ഓവർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ റീഡിങ്ങിലെ ആ ക്വിക്നെസ് മെയിൻ ഐഡിയാസ്, ഇൻ ഓർഡർ ടു search for main ideas you have to maintain quickness in reading. അത് മാത്രമല്ല you have to capture the ability to read for details. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു പാസേജിനെ എന്ത് ചെയ്യുക? റീഡ് ചെയ്യുക. അതായത് ഒരുപാട് പ്രാക്ടീസ് ടിപ്സ് സച്ച് ആസ് സ്കിമ്മിങ്, സ്കാനിങ്. എന്താണ് സ്കിമ്മിങ്, സ്കാനിങ്? സ്കിമ്മിങ് ആൻഡ് സ്കാനിങ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, സ്പെഷ്യലി കമ്മിങ് ടു റീഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. റീഡിങ്ങിൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേംസാണ് സ്കിമ്മിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കാനിങ്. എന്താണ് സ്കിമ്മിങ്, എന്താണ് സ്കാനിങ്? ഓക്കെ, എനിവൺ? Okay, skimming rapidly. Skimming means reading rapidly in order to find out the general overview of the material. ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വെൻ കമ്മിങ് ടു റീഡിങ് ഒരു പാസേജിൻ്റെ ജനറൽ ഓവർവ്യൂ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ റീഡിങ് റാപ്പിഡ്ലി ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് ആ ഒരു ജനറൽ ഓവർവ്യൂ നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ, മനസ്സിലാക്കാൻ, ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യുകയാണ്. റീഡിങ് റാപ്പിഡ്ലി ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് ദി ജനറൽ ഓവർവ്യൂ ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ. ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ജനറൽ ഓവർവ്യൂ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് സ്കിമ്മിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദ പ്രോസസ് സ്കിമ്മിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ സ്കാനിങ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്കാനിങ് എന്തായിരിക്കും? Okay, scanning means reading rapidly to find out the specific information. ഒരു പാസേജിലെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് സ്കാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ സ്കിമ്മിങ്, സ്കാനിങ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ റീഡിങ്ങിൽ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയ പ്രാക്ടീസ് ടിപ്സാണ്. ഭയങ്കര ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് ടിപ്സാണ് സ്കിമ്മിങ്, സ്കാനിങ്. സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എഫിഷ്യൻസി ഇൻ ഗ്രാസ്പിംഗ് ദ ജനറൽ സെൻസ് ഓഫ് എ പാസേജ് ആയിരുന്നു. അവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആ ഒരു ജനറൽ ഓവർവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഏതായിരിക്കും? ആ ഒരു പോയിന്റ് ഇലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തതിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡ് ഏതായിരിക്കും? സ്കിമ്മിങ് ആണോ, സ്കാനിങ് ആണോ? ഇൻ ഓർഡർ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ജനറൽ സെൻസ് ഓർ ദി ഓവർവ്യൂ ഓഫ് എ പാസേജ്. ഒരു ഓവർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് ഏതാണ്? സ്കിമ്മിങ് ആണോ, സ്കാനിങ് ആണോ? സ്കിമ്മിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഒരുപാട് ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല. ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക? റാപ്പിഡായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യുക. ഒരു ഓവർവ്യൂ മാത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ, ഡെപ്തായിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല, ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് റീഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സ്കിമ്മിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ എന്തായിരിക്കും? എഫിഷ്യൻസി ഇൻ ഗ്രാസ്പിംഗ് ദി ജനറൽ സെൻസ് ഓഫ് എ പാസേജ്
ഒരു പാസേജിൻ്റെ ജനറൽ സെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർവ്യൂ നമ്മൾ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് സ്കിമ്മിങ്. And the ability to read for details അല്ലെങ്കിൽ in order to capture specific information. ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷനാണ് നിങ്ങൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓർ ദി ഹിഡൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പാസേജ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു പാസേജിൽ ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അവിടെ പറയുന്നത്, ആ ഒരു പാസേജിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് സ്കാനിങ്. ഓക്കെ, സോ ഈ സ്കാനിങ്ങും സ്കിമ്മിങ്ങും ഒക്കെ ആസ് ഐ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ, സ്കാനിങ് ആൻഡ് സ്കിമ്മിങ് ആർ ഓൾസോ ദി ഇഫക്റ്റീവ് പ്രാക്ടീസ് ടിപ്സ് ഇൻ IELTS റീഡിങ്. IELTS റീഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് സ്കിമ്മിങ് ആസ് വെൽ ആസ് സ്കാനിങ്. ബട്ട് ഒരു ഇൻറ്റൻസ് റീഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയാസ് എന്താണ് ആ ഒരു ഓതർ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാസേജിൽ എന്താണ് ഡീല് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്തിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാസേജ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡായിരിക്കും? സ്കാനിങ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസിനെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് specific details we use scanning. Okay, and the next one is understanding inferences and implied meaning. Understanding inferences and implied meaning. Okay, what this suggests? Understanding inferences and implied meaning. Implied meaning means implied reader എന്താണ് ഇംപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, വാട്ട് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ എന്താണ്, എന്ത് മീനിങ് ആണ് ഇവിടെ കൺവേ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാസേജിൽ എന്ത് മീനിങ് ആണ് അവിടെ ഇംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, എന്ത് മീനിങ് ആണ് ഇവിടെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് മീനിങ് ആണ് ഈ ഒരു പാസേജിലൂടെ നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യുന്നത്, അത് മനസ്സിലാക്കുക, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഫോർത്ത് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, റീഡിംഗ് ടെസ്റ്റിൽ, നമ്മുടെ IELTS റീഡിംഗ് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു 4 റീഡിംഗ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു 4 സ്കിൽസാണ്, പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു 4 സ്കിൽസാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് റൈറ്റേഴ്സ് ഒപ്പീനിയൻസ്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് പേർപ്പസ്. അതേപോലെ റൈറ്ററിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓതറിൻ്റെ ഓരോ പാസേജിലും ആ ഒരു റൈറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓതർ എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു ഓതറിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻസ്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് പേർപ്പസ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. Okay, as I already mentioned, all the 3 sections are dealt with different passages ആണ്, different topics ആയിരിക്കും. So identifying writer's opinions, attitude and purpose. So ഈ ഓരോ പാസേജിലും റൈറ്ററിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാസേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഒരു ഓതർ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്ററിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ്, പേർപ്പസ് എന്താണ് എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. Okay, these are the 5 major reading skills. The IELTS reading test evaluates a wide range of your reading skills. So these reading skills include number 1 that I discussed, efficiency in grasping the general sense of a passage, and then quickness in reading for the main ideas. ഇതെങ്ങനെയാണ്? by identifying the keywords and going through it. Ability to read for details, understanding inferences and implied meaning, and then finally identifying writers' opinions, attitude and purpose. Okay, നമുക്ക് ഓരോ സെക്ഷനും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഓരോ സെക്ഷനും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്കിൽസിൻ്റെ ആ ഒരു സ്കിൽസിൻ്റെ എങ്ങനെ അത് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, ഈ ഒരു സ്കിൽസ് എന്ന് എങ്ങനെ ഈ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് റീഡിങ് സ്കിൽസ്, ഈ ഒരു 5 ഡിഫറെൻറ്റ് റീഡിങ് സ്കിൽസ് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. Okay, moving to the next slide. Okay, so coming to IELTS reading in detail. IELTS reading academic versus general training format. Okay, IELTS readingum നമുക്കറിയാം 2 കാറ്റഗറി ആണുള്ളത്, അക്കാഡമിക് ആസ് വെൽ ആസ് ജനറൽ ട്രെയിനിങ് ഫോമാറ്റ്. അക്കാഡമിക് IELTS റീഡിംഗ് ടെസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ ജനറൽ റീഡിംഗ് ടെസ്റ്റും.
ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ, ഇതിൻ്റെ സ്കോറിംഗ് എങ്ങനെയാണ്, എന്തെങ്കിലും മേജർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എന്താണ് പേർപ്പസ്, അക്കാഡമിക് ആസ് വെൽ ആസ് ജനറൽ ട്രെയിനിങ് ഫോമാറ്റിൻ്റെ മേജർ പേർപ്പസ് എങ്ങനെയാണ്, ആർക്കൊക്കെയാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അക്കാഡമിക് ആസ് വെൽ ആസ് ജനറൽ ട്രെയിനിങ് ഫോമാറ്റ് ആർക്കൊക്കെയാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് IELTS റീഡിംഗ് തന്നെ 2 ടൈപ്സ് ഉണ്ട്, അക്കാഡമിക് IELTS റീഡിംഗ് ആസ് വെൽ ആസ് general training format. Okay, so IELTS reading are of 2 types, academic as well as general. Academic reading ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ general reading ഉണ്ട്. The content of the reading test is different for IELTS academic and IELTS general training test. So 2 categories are there for IELTS reading, as I already mentioned. ഈ 2 categories തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ? IELTS അക്കാഡമിക്കും IELTS ജനറൽ ട്രെയിനിങ് ടെസ്റ്റും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ? ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. The content of the reading test is different for IELTS academic and IELTS general training test. Okay. IELTS academic ടെസ്റ്റിൻ്റെയും IELTS ജനറൽ ടെസ്റ്റിൻ്റെയും കോണ്ടൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. Okay. First of all, you have to understand that the content of the reading testൻ്റെ content is varied for അല്ലെങ്കിൽ different for IELTS academic as well as IELTS general training tests. However, both these forms of the IELTS reading test includes 40 questions spread over 3 articles. Even though there are difference in the content of reading test for IELTS academic as well as IELTS general training test, the forms of the IELTS reading test are same for both academic as well as general test. Content ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് IELTS അക്കാഡമിക്കും IELTS ജനറൽ ടെസ്റ്റ് ഫോമാറ്റും തമ്മിൽ. പക്ഷേ ഫോംസിൽ both these forms of the IELTS reading test includes 40 questions, same pattern ആയിരിക്കും. In the sense, it includes 40 questions spread over 3 articles. Okay. Overall academic ആയിക്കോട്ടെ, academic IELTS ടെസ്റ്റ് റീഡിംഗ് ടെസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ജനറൽ IELTS റീഡിംഗ് ടെസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, കോണ്ടൻറ്റിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഒരു ഫോംസിൽ വ്യത്യാസം ഇല്ല. ഇൻ ദ സെൻസ് 40 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് are there in total for both academic as well as general IELTS test. Okay. IELTS ജനറൽ ട്രെയിനിങ് ടെസ്റ്റിനായിക്കോട്ടെ, IELTS അക്കാഡമിക് ട്രെയിനിങ് ടെസ്റ്റിനായിക്കോട്ടെ, 2 ടെസ്റ്റിനും 40 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് and it's spread over 3 articles. So we are dealing with 3 articles in both IELTS academic as well as general training test. Hope it understood you. So കോണ്ടൻറ്റിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ 40 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, അക്കാഡമിക് ആണെങ്കിലും ജനറൽ ആണെങ്കിലും 40 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ടോട്ടൽ ഉണ്ടാവുക. അതേപോലെ ഇറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഓവർ 3 ആർട്ടിക്കിൾസ്. 3 ആർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫോർ ബോത്ത് അക്കാഡമിക് ആസ് വെൽ ആസ് ജനറൽ. The candidate will be asked to read 3 different passages and respond to related questions. Okay, so the candidate will be asked to read 3 different passages. So 3 different passages will be provided for you in IELTS reading test. IELTS reading test la 3 different passages ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു, ഓർ ദി കാൻഡിഡേറ്റ് ഹാവ് ടു, ദി സ്പെസിഫിക് കാൻഡിഡേറ്റ് ഹാവ് ടു റെസ്പോണ്ട് ടു ദി റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, 3 ഡിഫറെൻറ്റ് പാസേജസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ഫിനിഷ് യുവർ റീഡിങ് യു ഹാവ് ടു റെസ്പോണ്ട് ടു റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, ആ ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ പാസേജിനും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആണ്, സെയിം പാറ്റേൺ അല്ല, സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമാറ്റ്സ് അല്ല. വി ഹാവ് to deal with different question formats in IELTS reading. So the candidate will be asked to read 3 different passages. 3 different passages ആയിരിക്കണം we have to deal with when coming to IELTS reading, academic as well as general, and we have to respond to related questions. Okay, നമ്മൾ ആ ഒരു റീഡിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമാറ്റ്സ് ആർ there, and even after complete your reading you have to answer or you have to respond to all those related questions.
So the points എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? IELTS Reading Academic versus General Training format. The content of the reading test is different. IELTS Academic as well as for IELTS General Training test content different ആയിരിക്കും. And both these forms, but contentലാണ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത്, ഫോംസിൽ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. എന്താണ് ഫോംസിൽ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല, ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് കോണ്ടന്റിലാണ്. When coming to the forms of the IELTS reading test, it includes 40 questions and it's spread over 3 articles. 3 articles ആയിരിക്കും, 40 questions ആയിരിക്കും in total for both academic as well as general training format. And the candidate will be provided or asked to read 3 different passages and respond to the related questions. Okay. Now we look on to the key difference between the content format of IELTS Academic versus General Training Reading Test. As I already mentioned in the previous slide, എന്താണ് കോണ്ടന്റിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, കീ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇൻ ദി കോണ്ടന്റ്. ഏതിലായിരിക്കും? കോണ്ടന്റ് ഫോമാറ്റിൽ IELTS അക്കാഡമിക് ആസ് വെൽ ആസ് ഫോർ IELTS ജനറൽ ട്രെയിനിങ് റീഡിംഗ് ടെസ്റ്റ് കോണ്ടന്റ് ഫോമാറ്റിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. സോ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ്, ആ ഒരു കീ ഡിഫറൻസസ് ആണ് നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്തൊക്കെ കീ ഡിഫറൻസസ് ആണ്? The key difference between the content format of IELTS Academic versus General Training Reading Test. Okay, IELTS Reading എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രത്യേക ഉള്ള ഒരു ഡൗട്ടാണ്, അക്കാഡമിക്കും ജനറൽ ട്രെയിനിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കാം എല്ലാ IELTS ആസ്പിറൻസിനും വേണ്ടി. സോ ഫസ്റ്റ് വി ആർ ലുക്ക് ഓൺ ടു IELTS Academic Reading Test. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് IELTS Academic Reading Test ആണ്. So first we are discussing the major points or എന്തൊക്കെയാണ് അക്കാഡമിക് റീഡിംഗ് ടെസ്റ്റിൽ, IELTS അക്കാഡമിക് റീഡിംഗ് ടെസ്റ്റിൽ മെയിനായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. So the first point is the academic reading test is divided into 3 sections. Okay, academic reading test എത്ര സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? 3 sections ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. During your preparation, you will come across different types of passages, narrative, descriptive or argumentative. Okay, so academic reading test 3 sections ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. And during your preparation, you will come across different types of passages. As I already mentioned, നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു റീഡിംഗ് ടൈമിൽ you will come across different types of passages. We have to deal with different types of passages such as narrative, descriptive or argumentative. ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പാസേജസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പാസേജസ് ആയിരിക്കണം വി ഹാവ് ടു ഡീൽ വിത്ത് വെൻ കമ്മിങ് ടു IELTS reading test. When coming and especially comes to academic reading test, we have to deal with different types of passages such as narrative passage, descriptive passage or argumentative passage. എന്താണ് ഈ ഒരു narrative passage, descriptive or argumentative passage? എന്താണ് narrative passage? Okay, one more comment. Ashwati, good morning. Welcome to today's live session. Okay, narrative passage. Actually, narrative passage means it's a main type of passage which tells a story. Okay, narrative passage means നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ narrative passage means it is the main type of passage which tells a story. ഒരു സ്റ്റോറി ടെൽ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നെറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മെയിൻ പാസേജിനെയാണ് narrative passage എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് they usually have a plot, character and setting. ഒരു നാരറ്റീവ് പാസേജിന് യൂഷ്വലി ഒരു പ്ലോട്ട് കാണും, ഒരു ക്യാരക്ടർ കാണും, അതേപോലെ ഒരു സെറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫിക്ഷൻ ഓർ നോൺ ഫിക്ഷൻ, ഫിക്ഷൻ ആവാം, നോൺ ഫിക്ഷൻ ആവാം. സോ റീഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ 2 months കോഴ്സിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പാസേജസ് ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യും. അത് ഫിക്ഷൻ ആവാം, നോൺ ഫിക്ഷൻ ആവാം.
എല്ലാ ടോപ്പിക്സും നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. സ്റ്റുഡൻസൊക്കെ യൂഷ്വലി പറയാറുണ്ട് എന്താണ് ചില പാസേജസ് അവർക്ക് എളുപ്പമാണ്, ചില പാസേജസ് കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ എന്താണ് നമ്മൾ ബിക്കോസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആയിരിക്കും അവിടെ, ഡിഫറെൻറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഇലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് ടിപ്സിലും റെഗുലറായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസും നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലൂസ് ചെയ്യാതെ റെഗുലറായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു റീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു IELTS നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ആ ഒരു ടിപ്സും സ്ട്രാറ്റജീസും ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം. So we have to follow that tips, strategies, practice tips relating to all the modules. Reading മാത്രമല്ല എല്ലാ മൊഡ്യൂൾസും, റീഡിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ, റൈറ്റിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ, സ്പീക്കിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ, ലിസണിങ് ആയിക്കോട്ടെ, ഈ ഒരു 4 സ്കിൽസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഡേ ബൈ ഡേ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് യൂസിങ് എഫക്റ്റീവ് സ്കിൽസ്, നമ്മളുടെ സ്കിൽസ്, എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ്, ടിപ്സ്, ട്രിക്സ്, ഓരോ ട്യൂട്ടേഴ്സ് ഇവിടെ ഓരോ ട്രെയിനേഴ്സും നൽകുന്ന ഓരോ ടിപ്സ്, ട്രിക്സ്, സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഫോളോ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഓരോ ടിപ്സും ട്രിക്സും എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങളെല്ലാ ആസ്പിറൻസും ഫോളോ ചെയ്യുക. അതേപോലെ ഫോളോ ചെയ്ത് യു ഹാവ് ടു പ്രാക്ടീസ്. ഈ ഒരു സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ തന്നെ നേർച്ചർ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണല്ലേ. വി ഹാവ് ടു നേർച്ചർ ബൈ അവർ സെൽസ്. സോ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡേ ബൈ ഡേ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രാക്ടീസ്. നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യത്തിലെത്തണം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും, എല്ലാ IELTS ആസ്പിറൻസിനും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടാവും. സോ നമ്മുടെ ആ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈ ഒരു കോഴ്സ് തീരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു IELTS ക്രാക്ക് ചെയ്യുക. അതാണ് നമ്മളുടെ എയിം അല്ലേ, IELTS ക്രാക്ക് ചെയ്യുക. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ക്രാക്ക് IELTS നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എല്ലാ ട്രെയിനേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ടിപ്സും ട്രിക്സും എല്ലാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, അതേപോലെ അത് ഫോളോ ചെയ്യണം. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു പ്രാക്ടീസ്. നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കണം, ബിക്കോസ് ഈ ഒരു സ്കിൽസ് നമ്മൾ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, നർച്ചർ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കുക. ഇടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു റീഡിങ്ങിൽ ചില പാസേജസ് ഒക്കെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആവും. കമ്മിങ് ടു റീഡിങ് ചില പാസേജസ് ഒക്കെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ വിചാരിച്ച അത്രയും സ്കോർ കിട്ടിയില്ല എന്ന് കരുതി ആരും തളരേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്കറിയാം ഒരു ടാർഗറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ്, നമ്മളൊരു ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ്, ഒരു നോൺ നേറ്റീവ് അല്ലേ, നമ്മളുടെ ലാംഗ്വേജ്, നമ്മുടെ മദർ ടങ് അല്ലാതെ വേറൊരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. സോ ആ ഒരു ലാംഗ്വേജിനോട് നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടാവും, അതെല്ലാവർക്കും ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടിയെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കംഫോർട്ട് സോൺ ആക്കാൻ പറ്റും. അതിന് നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കണം. ആ ഒരു കംഫോർട്ട് സോൺ ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ സ്കിൽസ് നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മൾ മൂവ് ഓൺ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, മൂവ് ഓൺ ചെയ്യുക, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, ആ ഒരു ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കുക. അതിന് നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷനും കോൺഫിഡൻസും ഒന്നും ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ലൂസാവാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, സോ കമ്മിങ് ടു IELTS അക്കാഡമിക് റീഡിംഗ് ടെസ്റ്റ്. ദ അക്കാഡമിക് റീഡിംഗ് ടെസ്റ്റ് എത്രയാണ്, 3 സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പാസേജസ് ആണ്. അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാരറ്റീവ് പാസേജ് എന്താണ്. നാരറ്റീവ് പാസേജ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ മെയിൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് പാസേജ്, ഓഫൺ ടെൽസ് എ സ്റ്റോറി. അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ളത്, ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പ്ലോട്ട് കാണും, ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫിക്ഷൻ ഓർ നോൺ ഫിക്ഷൻ. ആൻഡ് ദെൻ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പാസേജ്. വെൻ കമ്മിങ് ടു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പാസേജ് എന്തായിരിക്കും? Descriptive passage often provide details about people, places, things or events. People അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻറ്റ്സ് ഓർ തിങ്സ്, ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണ്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അബൌട്ട് പീപ്പിൾ, സ്പെസിഫിക് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, ഈവൻറ്റ്സ്, തിങ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പീപ്പിൾ, പ്ലേസസ്, തിങ്സ് ഓർ ഈവൻറ്റ്സ്, ഇതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പാസേജിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പാസേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഹെൽപ്പ് ദ റീഡർ സീ, ഫീൽ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് വാട്ട് ഈസ് ബീയിങ് ഡിസ്ക്രൈബ്. ഇങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ തിങ്ങിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു റീഡറിനെ എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ആക്ച്വലി യൂസ് ടു ഹെൽപ്പ് ദ റീഡർ ടു സീ, ഫീൽ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് വാട്ട് ഈസ് ബീയിങ് ഡിസ്ക്രൈബ്. എന്താണ് അതിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അത് ആ ഒരു റീഡറിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റീഡറിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ, ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന ആ ഒരു റീഡറിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പാസേജാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പാസേജ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റേറ്റീവ് പാസേജ് എന്താണ്? Argumentative passage means the argument of a passage is the author's point of view about the topic.
ഓതേഴ്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആയിരിക്കും ആർഗ്യുമെൻറ്റേറ്റീവ് പാസേജ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഓതേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഒരു സ്പീക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓതറിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിന്നായിരിക്കും ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാസേജ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാസേജ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും, വാട്ട് ദി ഓതേഴ്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. ഓതേഴ്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐഡിയാസ്, ഓതേഴ്സിൻ്റെ ഐഡിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പീനിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റേറ്റീവ് എസ്സേയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റേറ്റീവ് പാസേജിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദി 3 different types of passages. So in an academic test or in IELTS reading test, we have to deal with different types of question, different types of passages and different types of articles. Okay, different types of topics ആയിരിക്കും different types of passages ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യണം. And 3 different sectionsലായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഓരോ passages നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത്. And these passages might be picked from books, journals, magazines and newspapers. ഈ passages എവിടെ, ഈ പാസേജസിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം, സെവറൽ ബുക്സ്, ജേർണൽസ്, മാഗസിൻസ് ആൻഡ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്. സോ ഇൻ കമ്മിങ് ടു അക്കാഡമിക് റീഡിംഗ് ടെസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക, അക്കാഡമിക് റീഡിംഗ് ടെസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പാസേജിൻ്റെ സോഴ്സ്, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യേണ്ട പാസേജസിൻ്റെ സോഴ്സ് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും പിക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രം ബുക്സ്, ജേർണൽസ്, മാഗസിൻസ് ആൻഡ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്. ബുക്സ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബുക്സ്, ജേർണൽസ്, മാഗസിൻസ് ആൻഡ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്, ഇതായിരിക്കും ആ ഒരു സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് റെഫർ ചെയ്തുള്ള പാസേജസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു അക്കാഡമിക് റീഡിംഗ് ടെസ്റ്റിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ 3 സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തു. ഈ ഒരു 3 ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെക്ഷൻസിനെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡെപ്ത് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, it consists of long texts and are designed for candidates who wish to enroll in universities or professional courses. Okay, നമ്മളിപ്പോൾ അക്കാഡമിക് റീഡിംഗ് ടെസ്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ അക്കാഡമിക് റീഡിംഗ് ടെസ്റ്റിലും 3 ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, സെക്ഷൻ 1, സെക്ഷൻ 2 ആൻഡ് സെക്ഷൻ 3. It consists of long texts and are designed for candidates who wish to enroll in universities or professional courses. Okay, യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ, ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് കൺട്രിയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സസിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ എൻറോൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അക്കാഡമിക് ടെസ്റ്റാണ്. അക്കാഡമിക് റീഡിംഗ് ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ലോങ് ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു 3 സെക്ഷൻസിലും കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ദീസ് 3 സെക്ഷൻസ് പെർട്ടിക്കുലർലി കംപ്രൈസസ് ഓഫ് ലോങ് ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു 3 സെക്ഷൻസിലും ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ആർ ഡിസൈൻ ഫോർ കാൻഡിഡേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ അക്കാഡമിക് റീഡിംഗ് ടെസ്റ്റ്, അക്കാഡമിക് ആരാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക് റീഡിംഗ് ടെസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആർ ദ വൺ ഹൂ വിഷ് ടു എൻറോൾ ഇൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഓർ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സസ്. സോ നിങ്ങൾക്കൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എൻറോൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സസ് ചൂസ് ചെയ്യണം, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സസിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, അക്കാഡമിക് റീഡിംഗ് ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. And all the texts are taken from journals, magazines or newspapers. As I already mentioned, long tests ആണ് കംപ്രൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു 3 സെക്ഷൻസും. ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഫ്രം ജേർണൽസ്, ഫ്രം സെവറൽ ജേർണൽസ്, മാഗസിൻസ് ഓർ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്. ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. The topics have a specific style that is written in narrative, descriptive or argumentative manners to test a candidate's skills. അതേപോലെ ഈ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ സ്കിൽസ് അളക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിൻ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും റിട്ടൺ, ദ ടോപ്പിക്സ് ഒരു സ്പെസിഫിക് സ്റ്റൈൽ ആയിരിക്കും. സ്പെസിഫിക് സ്റ്റൈൽ ഇൻ ദ സെൻസ് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി narrative, descriptive or argumentative manners. Argumentative might be based on narrative, descriptive or argumentative manners. ഇങ്ങനെയുള്ള argumentative, narrative, descriptive എന്നുള്ള 3 പാസേജസ്, 3 ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽസ് ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അക്കാഡമിക് കാൻഡിഡേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത്. പാസേജസ് മേ ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് ഡയഗ്രാംസ് ഓർ ഗ്രാഫ്സ്. അതേപോലെ ഈ ഒരു പാസേജസിൽ ഡയഗ്രാംസും ഗ്രാഫ്സും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഡയഗ്രാംസും ഗ്രാഫ്സും ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ പാസേജസ് മാത്രമല്ല, തീസിസ് മാത്രമല്ല, ഡയഗ്രാംസും ഗ്രാഫ്സും എവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം, ഇൻ കമ്മിങ് ടു അക്കാഡമിക് റീഡിംഗ് ടെസ്റ്റ്. എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നല്ല, ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അക്കാഡമിക് റീഡിംഗ് ടെസ്റ്റിൽ. ഓക്കെ, സോ IELTS അക്കാഡമിക് റീഡിംഗ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക് റീഡിംഗ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
സോ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞത്? ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആയിരിക്കും ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത്. 3 സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അവിടെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ട പാസേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽസിലുള്ളതായിരിക്കും, സച്ച് ആസ് നാരറ്റീവ്, ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ്, ആർഗ്യുമെൻറ്റേറ്റീവ്. ദെൻ കമ്മിങ് ടു പിന്നെ ആർക്കാരും അക്കാഡമിക് ട്രെയിനിങ് റീഡിംഗ് ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ദോസ് ഹൂ വിഷ് ടു എൻറോൾ ഇൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ എൻറോൾ ചെയ്യുക. അതേപോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഹൂ വിഷ് ടു സ്റ്റഡി എബ്രോഡ് അങ്ങനെയുള്ള ആസ്പിറൻസ് ആയിരിക്കും, അങ്ങനെയുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും IELTS അക്കാഡമിക് ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് വെൻ കമ്മിങ് ടു IELTS ജനറൽ ട്രെയിനിങ് റീഡിംഗ് ടെസ്റ്റ്. ഇനി IELTS ജനറൽ റീഡിംഗ് ടെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ജനറൽ റീഡിംഗ് ടെസ്റ്റ് ആണ്. The general training reading test also holds 3 long sections or passages. Academic reading test പോലെ തന്നെ general reading ടെസ്റ്റും 3 long sections അല്ലെങ്കിൽ passages ആണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. However, they pertain to the subjects that we come across every day in an English speaking environment. പക്ഷേ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത്, they pertain to the subjects that we come across every day in an English speaking environment. or English speaking environment നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന എവറിഡേ സോഷ്യൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എവറിഡേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന in an English speaking environment the subjects that we come across. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ വരുന്ന ആ ഒരു എവറിഡേ നമ്മൾ ദിനം പ്രതി നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സബ്ജക്ട്സ് ആയിരിക്കും എവിടെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു ജനറൽ ട്രെയിനിങ് റീഡിംഗ് ടെസ്റ്റിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെയും 3 സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. 3 സെക്ഷൻസ് എന്നുള്ളത് 3 ലോങ് സെക്ഷൻസ് ഓർ പാസേജസ് ആയിരിക്കും. And these texts might be taken from books, magazines, newspapers, notices, advertisements, company handbooks and guidelines. ഇനി അക്കാഡമിക്കിനെ പോലെ തന്നെ ഈ ജനറൽ ട്രെയിനിങ് റീഡിംഗ് ടെസ്റ്റിലും ഈ ഓരോ ടെക്സ്റ്റും ടേക്കൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബുക്സ് ആയിരിക്കാം, മാഗസിൻസ് ആയിരിക്കാം, ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കാം, നോട്ടീസസ്, അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ്, കമ്പനി ഹാൻഡ് ബുക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽസ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആൻഡ് സോ ഓൺ. ഓക്കെ, during preparation you will get to know that the difficulty level of the text increases with each section. അതേപോലെ നമ്മൾ റീഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, യു വിൽ ഗെറ്റ് ടു നോ ദാറ്റ് ദ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഈച്ച് സെക്ഷൻ. 3 സെക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. ആ ഓരോ സെക്ഷനും കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ലോങ് ടെസ്റ്റാണ് ഓരോ സെക്ഷനിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോ സെക്ഷനും കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും വെൻ കമ്മിങ് ടു IELTS ജനറൽ ട്രെയിനിങ് റീഡിംഗ് ടെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ സെക്ഷൻ 1. സോ ഇനി നമ്മൾ ജനറൽ ട്രെയിനിങ് ടെസ്റ്റിലെ ഓരോ സെക്ഷൻസിനെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവാണ്. ഓരോ സെക്ഷൻസും ഡെൽറ്റ് വിത്ത് വാട്ട്, എന്തൊക്കെയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സെക്ഷൻസും ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആയിരിക്കും, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. സോ വെൻ ലുക്കിംഗ് ഓൺ ടു സെക്ഷൻ 1 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 2 or more ഷോർട്ട് ടെക്സ്റ്റ്. സോ ജനറൽ ട്രെയിനിങ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ജനറൽ ട്രെയിനിങ് ടെസ്റ്റിലെ സെക്ഷൻ 1 എന്തായിരിക്കും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത്? 2 or more ഷോർട്ട് ടെക്സ്റ്റ്. 2 അതിൽ കൂടുതൽ ഷോർട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സെക്ഷൻ 1 കംപ്രൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കൺസിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ദീസ് ടെക്സ്റ്റ് യൂഷ്വലി കണ്ടെയ്ൻ ഫാക്ച്വൽ ഇൻഫർമേഷൻ. അത് മനസ്സിലാക്കുക. 2 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഷോർട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കും സെക്ഷൻ 1 നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വെൻ കമ്മിങ് ടു എന്താണ് ജനറൽ റീഡിംഗ് ടെസ്റ്റ്. ദീസ് ടെക്സ്റ്റ് യൂഷ്വലി കണ്ടെയ്ൻ ഫാക്ച്വൽ ഇൻഫർമേഷൻ. അതൊന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക, പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. എന്താണ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ 1 ജനറൽ റീഡിംഗ് ടെസ്റ്റിൽ സെക്ഷൻ 1 ഷോർട്ട് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? അതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ച്വൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും. ഫാക്ച്വൽ ഇൻഫർമേഷൻ മീൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫാക്ട്സ് ആയിരിക്കും. ഇൻഫർമേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫാക്ട്സ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ആൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഫോർ എ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഓർ സ്പോർട്സ് സെൻറ്റർ ഫെസിലിറ്റീസ്. ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കാം ബേസ്ഡ് ഓൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഓർ സ്പോർട്സ് സെൻറ്റർ ഫെസിലിറ്റീസ്. ഇങ്ങനെയുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ ഫാക്ട്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും സെക്ഷൻ 1 നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത്. വി ഹാവ് ടു ഡീൽ വിത്ത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സെക്ഷൻ 2 ഇറ്റ് മേ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 2 texts of more complex language than section 1. സെക്ഷൻ 2 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇറ്റ് മേ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 2 texts ഓഫ് മോർ കോംപ്ലക്സ് ലാംഗ്വേജ്. സെക്ഷൻ 1 കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ 1 കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് സെക്ഷൻ 2, സെക്ഷൻ 1 കുറച്ച് സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കും. വെൻ കമ്മിങ് ടു സെക്ഷൻ 2 എന്തായിരിക്കും? കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കും വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് സെക്ഷൻ 1. സോ ഓരോ സെക്ഷൻസ് കഴിയും തോറും ആ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി, ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ്, ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്നല്ല കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ്
കോംപ്ലക്സ് ആണ്. ഇറ്റ് മേ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 2 ടെക്സ്റ്റ്. 2 ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സെക്ഷൻ 2 നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സെക്ഷൻ 1 നമ്മൾ 2 അല്ലെങ്കിൽ മോർ ഷോർട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കും റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ബട്ട് സെക്ഷൻ 2 2 ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് മോർ കോംപ്ലക്സ് ലാംഗ്വേജ് ദാൻ സെക്ഷൻ 1. ദീസ് ടെക്സ്റ്റ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ വർക്ക് പ്ലേസ് സർവൈവൽ. ഈ സെക്ഷൻ 2 നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ട ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വർക്ക് പ്ലേസ് സർവൈവൽ ആയിരിക്കും. കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പേ സ്കീംസ്, വർക്ക് കണ്ടീഷൻസ് ഓർ കോൺട്രാക്ട്സ്. ഒരു വർക്ക് കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട്സ്, പേ സ്കീംസ്, ഇതേപോലെയുള്ള വർക്ക് പ്ലേസ് സർവൈവൽ, ഒരു വർക്ക് പ്ലേസിലെ ഒരു വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിലെ ആ ഒരു വർക്ക് പ്ലേസ് സർവൈവൽ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സെക്ഷൻ 2 ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. And when coming to the final section or section 3 in general training, general reading in IELTS, section 3 it consists of a long test and is usually the most complex of all 3 sections. Okay, as I already mentioned, ഓരോ സെക്ഷൻസും കഴിയും തോറും ടോപ്പിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പാസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് വരും. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ലോങ് ടെസ്റ്റ്. സെക്ഷൻ 3 ഒരു ലോങ് ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് യൂഷ്വലി ദി മോസ്റ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഓഫ് ഓൾ 3 സെക്ഷൻസ്. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈ ഒരു 3 സെക്ഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഏറ്റവും കോംപ്ലക്സ് ഇൻ ദ സെൻസ് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും. This text revolves around topics related to general subjects and interests. ഈ സെക്ഷൻ 3 നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സെക്ഷൻ 3 വരുന്ന ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പിക്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ജനറൽ സബ്ജക്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ജനറൽ സബ്ജക്ട്, ജനറൽ ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ജനറൽ ടോപ്പിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പാസേജസ് ആർ ടേക്കൺ ഫ്രം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ്, മാഗസിൻസ്, ഫിക്ഷണൽ ഓർ നോൺ ഫിക്ഷണൽ ബുക്സ്. ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗസിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്ഷണൽ ഓർ നോൺ ഫിക്ഷണൽ ബുക്സിൽ നിന്നുള്ള പാസേജസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ 3 പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഫിക്ഷണൽ ഓർ നോൺ ഫിക്ഷണൽ ബുക്സ് ഇൻ ദ സെൻസ് റിയാലിറ്റി അല്ലോ റിയാലിറ്റി മിക്സ് വിത്ത് ഇമാജിനേഷൻ. ഇമാജിനേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റിയാലിറ്റി. അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ്, മാഗസിൻസ്, ഫിക്ഷണൽ ഓർ നോൺ ഫിക്ഷണൽ ബുക്സിൽ നിന്നുള്ള പാസേജസ് ആയിരിക്കും എവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ 3 when coming to IELTS General Reading ഈ ഒരു സെക്ഷൻ 3 പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദി 3 ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് when coming to IELTS General Reading. Hope it's clear to you all. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് IELTS General Reading and IELTS Academic Reading ടെസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? IELTS General Reading and IELTS Academic Reading test comprises of 40 questions. ഓക്കെ, സോ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും ഈ ഒരു IELTS ജനറൽ റീഡിങ്ങും അക്കാഡമിക് റീഡിങ് തമ്മിൽ നമ്മളൊരു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കമ്പാരിസൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് കംപ്രൈസസ് ബോത്ത് അക്കാഡമിക് ആസ് വെൽ ആസ് ജനറൽ റീഡിങ് കംപ്രൈസസ് ഓഫ് 40 questions. 40 questions ആയിരിക്കും ഇൻ ടോട്ടൽ. ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വർത്ത് 1 മാർക്ക്. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും 1 മാർക്ക് ആയിരിക്കും വർത്ത്. ആൻഡ് ദിസ് 1 മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് റോ സ്കോർ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ബാൻഡ് സ്കോർ ഫ്രം 0 to 9 എന്ന റേഞ്ചിൽ ബാൻഡ് സ്കോർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ടഡ് ആകും. There are various question types used in the test to assess your reading skills. So ഓരോ കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ റീഡിംഗ് സ്കിൽസ് അസസ് ചെയ്യാൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് IELTS റീഡിംഗ് ഡ്യൂറേഷൻ. IELTS റീഡിങ്ങിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ. Both the IELTS Academic and General Training Reading test takes 60 minutes including the transfer time. Okay, നമ്മുടെ ലിസണിങ് സെഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലിസണിങ്ങിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്തിനാണ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ട്രാൻസ്ഫർ യുവർ ആൻസേഴ്സ് ടു ദി ആൻസർ ഷീറ്റ് നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. പക്ഷേ അത് ഈ IELTS റീഡിങ്ങിൽ വെൻ കമ്മിങ് ടു IELTS റീഡിങ് അത് പോസിബിൾ അല്ല. ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ടൈമും കൂടി നമ്മുടെ ആൻസർ ഷീറ്റിലേക്ക് എഴുതുന്ന ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ടൈം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താണ് total time ആയ 60 minutes for IELTS reading. So for both IELTS academic as well as general training reading test it takes 60 minutes including the transfer time. Transfer time കൂടി include ചെയ്ത് 60 minutes are in total for both academic as well as general training reading. And unlike the IELTS listening test I already mentioned, there is no additional time to transfer answers. So applicants have to write them directly to their answer sheet as they proceed through the test. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു 1 hourൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു 60 മിനിറ്റ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അറ്റ് എ ടൈം നമ്മൾ വായിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ആൻസർ ഷീറ്റിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി എഴുതി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ലിസണിങ് പോലെ നമുക്ക് ഫൈനലി ആൻസർ
ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രത്യേക ടൈം നമുക്ക് അവിടെ അലോട്ട് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ്. ദി candidate should take not more than 20 minutes on each one of the sections. അതുപോലെ നമ്മൾ മിസ് ഔട്ട് ആക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. 3 സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓരോ സെക്ഷനും 20 മിനിറ്റ്സ് വീതമാണ് ഉള്ളത്. ഇൻ ഓർഡർ ടു കംപ്ലീറ്റ് ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ദി സെക്ഷൻസ് ദി കാൻഡിഡേറ്റ് ഷുഡ് ടേക്ക് നോട്ട് മോർ ദാൻ 20 മിനിറ്റ്സ്. 20 മിനിറ്റ്സിൽ കൂടുതൽ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് എടുക്കാൻ പാടില്ല. 20 മിനിറ്റ്സിൽ കൂടുതൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടൈം തന്നെയാണ് അവിടെ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സെക്ഷനാണോ വായിക്കുമ്പോൾ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നുന്നുള്ളത്, ഏത് സെക്ഷനാണോ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നുള്ളത്, അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യുക. പക്ഷേ ഈ ഒരു 20 മിനിറ്റ്സിൽ കൂടാൻ പാടില്ല. സോ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ 20 മിനിറ്റ്സ് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ സെക്ഷനും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, so these are the major tips or the major difference between IELTS Academic as well as IELTS General Reading Test. So reading എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂൾ ഡിഫറെൻറ്റ് എന്താണ്, 2 ഡിഫറെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അക്കാഡമിക് ആസ് വെൽ ആസ് ജനറൽ ടെസ്റ്റ്. അതേപോലെ പ്രാക്ടീസ് ടിപ്സും പറഞ്ഞു. ഓരോ വി ഹാവ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പാസേജസ്. ഈ ഒരു അക്കാഡമിക് ആയിക്കോട്ടെ ജനറൽ ആയിക്കോട്ടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പാസേജസ് ആണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത്. അതേപോലെ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു. ദർ ആർ ടോട്ടൽ 40 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ദർ. കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ്, അതേപോലെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസസ് പറഞ്ഞു. അക്കാഡമിക്കും ജനറലും തമ്മിൽ കോണ്ടൻറ്റിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, പക്ഷേ ഫോമിൽ വ്യത്യാസം ഇല്ല, അതും മനസ്സിലാക്കുക. സോ all the other details will be discussed in the next live sections. Okay, so this will be continued and stay tuned to another live sections. And thank you everyone for your comments, for your positive comments, and thank you everyone, and hope we can continue in the next live sections. And thank you so much. This is Devika from IELTS Academy. So എല്ലാ ലൈവ് സെക്ഷൻസും നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു എവ്രി വൺ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.